बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। ये है द नवजोत ढिल्लों वॉल ते मैं हाँ नवजोत ढिल्लों। एक बारी फिर बहुत बहुत जी आया कहने इस सिलसिले दे विच ते मैनूं बहुत खुशी हो रही है इस चीज़ की कि जिहड़ा सिलसिला पिछले बुधवार तुहाडे नाल शुरू कीता सी कुछ चिट्ठियां अणलिखियां दा ते इसका दूसरा एपीसोड तुहाडे लई हुण तुहाडे लई असीं तैयार कर रहे हैं। जिन्हां ने चिट्ठियां अणलिखियां लिख के भेजियां उन्हां दा बहुत बहुत शुक्रिया। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ चिट्ठियां अणलिखियां ਤੇ ਮੈਨੂੰ ईमेल करनी है। बड़ा सौखा जिहा तरीका है, ਤੁਸੀਂ ईमेल के जरिए अपनी लिखी हुई चिट्ठी भेज सकते हो navjotdillonwall@gmail.com। इस तो इलावा ਤੁਸੀਂ WhatsApp भी कर सकते हो। WhatsApp नंबर 1778 712 9000 1778 712 9000 ਤੁਸੀਂ WhatsApp के जरिए भी मैनू चिट्ठी भेज सकते हो। यकीनन तौर के उत्ते तुहाडे मनां दे विच सवाल आ रहे सन कि ये चिट्ठी किस तरह भेजनी आ। सो यही दो तरीके ने चिट्ठी भेजण दे। तुहानूं कोई चिट्ठी पोस्ट करन दी जरूरत नहीं है, जिस तरह पहलां रवायती ढंग दे नाल चिट्ठियां पोस्ट कीतियां जांदियां हुंदियां सी। एक दो तजर्बे मैं तुहाडे नाल साझे कर रही हाँ। जिस तरह तुहाडीआं चिट्ठियां मेरे तक पहुँच रही ने, मेरा भी दिल करदा कि कुछ चिट्ठियां जिहड़ियां मैनूं किसी ने लिखियां सी उन्हां बारे भी मैं गल करां। ये कुछ चिट्ठियां उन्हां दे विच्चों मैं तुहानूं दिखा रही हाँ। बड़ियां प्यारियां चिट्ठियां ने। इस तरह दा चिट्ठी वाला लिफाफा हुंदा सी जिन्हों इनलैंड लैटर कहंदे हुंदे सी। जिन्हां ने चिट्ठियां नहीं देखियां, ये इंडिया दे विच असीं इस्तेमाल करदे हुंदे सी। विद इन इंडिया जदों चिट्ठी एक दूसरे नूं असीं भेजणी हुंदी सी। ये इंग्लैंड तो इस तरह की चिट्ठी आउंदी हुंदी सी। बड़ी एक्साइटमेंट हुंदी सी जदों असीं कहंदे हुंदे सी कि बाहरों चिट्ठी आई है। चिट्ठी लिखण दा जिहड़ा अंदाज़ हुंदा सी वो भी हर किसी दा आपो अपना हुंदा सी। मेरे कोल ये एक चिट्ठी है। मेरे श्रीनगर दे विच एक फ्रेंड ने बशारत बुखारी साहब, उन्हां दे फादर साहब ने यह चिट्ठी लिखी सी तकरीबन 20-25 साल पहला। ये चिट्ठी मैं सामभ के रखी हुई है, बड़ी प्यारी चिट्ठी है। एक अंदाज़ होर हुंदा सी इस तरह फुल बूटियां वाले कागज़ां दे उत्ते चिट्ठियां लिखण दा। ते मज़ेदार गल ये सी कि बहुत सारे लोग खुशबू वाले जिहड़े पैन हुंदे सी उन्हां दे नाल चिट्ठियां लिखते हुंदे सी। इस तरह दे ही खुशबू भरे पैन दे नाल लिखी हुई एक चिट्ठी मेरे कोल है। ये मेरियां दो स्टूडेंट्स हुंदियां सन, संदीप ते मनजीत। उन्हां दी लिखी हुई चिट्ठी है। खुशबू तो जा चुकी है पर उन्होंने प्यार की जी खुशबू है इन्ह चिट्ठियों के हाले तक मौजूद है। ये चिट्ठी 1995 सितंबर के मेरे एक कज़न ने टोरंटो तो लिखी सी इंग्लिश के मेरे लिए। तो इस तो इलावा कुछ चिट्ठियां होर ने। हाँ, एक होर बहुत प्यारी चिट्ठी। इस चिट्ठी नूं अज इत्थे लियाउण दा एक मकसद ये है कि ये मेरी बहुत एक प्यारी सहेली सी। इंदू बी सिंह अपना वो नाम लिखती हुंदी सी, अपने पिता जी का नाम लाउंदी सी। उन्होंने पिता जी का नाम भगत सिंह सी। इंदू बी सिंह, उसदियां बड़ियां प्यारियां चिट्ठियां मेरे कोल हाले तक पईयां ने, पर मैनूं पता नहीं कि इस वेले वो मेरी सहेली है कित्थे है। तो कोशिश ये है कि हो सकता है कुछ पुराने दोस्त सहेलियां इस प्रोग्राम के जरिए मिल जान। जे किते इंदू सुनदी होवे तां वो भी जरूर कनैक्ट करे घट्टो घट्ट इस प्रोग्राम के जरिए। तो ये सन कुछ चिट्ठियां जिहड़ियां मैं साझियां कीतियां। मैनूं बहुत एक्साइटमेंट हो रही इन्हां चिट्ठियां नूं देखते हुए, पर उस तो बाद एक्साइटमेंट तुहाडीआं चिट्ठियां नूं देख के। तो हुण आओ वो सिलसिला शुरू करदे हां जिसका नाम है चिट्ठियां अणलिखियां। देखते हैं पहली चिट्ठी, देखते हैं जी किहनां दी आई है। कई चिट्ठियां ने, मैनूं कई बार ये नहीं पता लगता कि मैं किहड़े सीक्वेंस के विच चिट्ठियां पढ़ा, पर खैर एक कंप्यूटर ते जिस ढंग दे नाल मैं स्टोर कीतियां हुई ने, मैं उस सिलसिले के तहत तुहाडे नाल चिट्ठियां पढ़ रही हाँ। यह चिट्ठी बड़ी प्यारी चिट्ठी है। बहुत सारियां गंभीर गल्लां ने इस चिट्ठी दे विच, ते बहुत सारे ख्याल ने, बहुत सारे सवाल ने इस चिट्ठी दे विच छुपे हुए। अज इस चिट्ठी नूं जिस वेले तुसीं सुन रहे होगे, बहुत गौर दे नाल ध्यान दे नाल इस चिट्ठी नूं सुनना। ये चिट्ठी इंडिया तो मेरे कोल आई है। ये एक आदमी वालों लिखी गई है। इस आदमी ने ये चिट्ठी अपनी साबका पत्नी दे नाम लिखी है। वो पत्नी जिस दे नाल इन्हां दा तलाक हो चुका है। इस चिट्ठी दे विच मैं उस व्यक्ति का नाम मैंशन नहीं कर रही,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਾਮ ਹੈ ਰਿੰਪੀ। ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖ ਲਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਿੰਪੀ ਲਿਖ ਕੇ। ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕਰੀਬ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਫਿਰ 3-4 ਦਿਨ ਤੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਵੀ ਰਹੀ। ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਹੀ ਸਾਥ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮਿਲਣਾ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ, ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਵਾਂਗ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮੇਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਹਨ। ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇਸ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਤਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਲੁਕਾਈ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ 40 ਲੱਖ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹਾਲੇ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਅਕਤੂਬਰ 2012 ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਭਾਰਤ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, 2012 ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕੇਸ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2013 ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਭਾਰਤ ਆਈ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਵੀ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲੰਘਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਵਾਪਸ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਐਮਬੈਸੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ NOC ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨੱਠ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਲਈ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਵਿਹਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਹੁਣ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਰੁੱਖਾ ਰੁੱਖਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਸਾਂ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਬਦਲੇ ਵਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖਿੱਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ 50-50 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਆਫਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ 28-28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਗਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਟੁੱਟਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਇਆ, ਜੋ ਖੁਦ ਮੇਰੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ 2-3 ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਤਲਖੀ 'ਚ ਹੋਈ ਤੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜੋ ਹੁਣੇ ਸਦਮੇ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਸਾਂ। ਤੇਰੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੇ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸਾਂ।
ਜਦੋਂ ਮਾਪੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੈਟਲਡ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਦਮੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੇੜਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਏਜੰਟ ਲੱਭਿਆ। ਉਸ ਨਾਲ 6.5 ਲੱਖ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵੇਚੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਦੋਸਤ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਏਜੰਟ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਲਾਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਟਲ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ 2-3 ਵਾਰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਰਿੰਪੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਤਲਾਕ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, 2015 ਵਿੱਚ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ 1-2 ਅਖਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਸੋ ਮੇਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ NRI ਬੰਦੇ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਹੱਬਤ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਛਣ 'ਤੇ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਇਹ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਗਿਆ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਵਾਟ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟੀਨੇਜਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਾਂ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਿਆਹੇ ਔਰਤ ਤੇ ਮਰਦ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਛੱਡ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਸੱਚ ਜਾਣੀ, ਕੋਈ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਮੁਕੱਦਰ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਪਛਤਾਵਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਕਰੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੁਰੇਦਿਆਂ ਜ਼ਖਮ ਨਾਸੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ ਰਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਝੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਗਜ਼ਲ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਝੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਗਜ਼ਲ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵੀ ਦਰਅਸਲ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜਮੈਂਟਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ
ये जिहड़ी गलबात है चिट्ठियां दी, ये ज़रूरी तौर ते कई सवाल कई ख्याल साडे मनां दे विच पैदा कर रही है। इन्हां ने जिहड़े इशूज़ इहदे विच कवर कीते ने बहुत सारे ने, कोई इक्का दुक्का नहीं है। असीं रिश्ते किवें निभाउंदे हां, शक दा किहो जिहा रोल हुंदा साडी जिंदगी दे विच, जां फिर बाद च असीं पछतावे दी अग दे विच सड़दे रहिंदे हां। असीं की करदे हां कि काली काली दे विच कदम लै लैंदे हां, उस तो बाद बहुती वारी ये हुंदा कि सानूं अपने कीते ते भी पछतावा हुंदा है, पर समां लंघ चुका हुंदा है। बाकी इन्हां ने कुछ होर इशूज़ उठाए ने, तुसीं सुणी लए ने कि NRIs आदमियां दे उत्ते किहो जिहे दोष लगदे रहे ने कि विआह करा के आउंदे ने, बाहर आ जांदे ने, उस तो बाद बात नहीं पुछदे, पिछे रह गईयां कुड़ियां दी। ते इन्हां ने ये अपने नाल होई अपनी जिहड़ी कहानी है वो बयान कीती है। ते उहदे नाल होर जिहड़े इशूज़ जुड़े हुए ने कि बाहर आउण दे लई असीं की कुछ करदे हां, बहुतियां दी यही कहानियां ने। रोज़मर्रा की जिंदगी दे विच साडे नाल ये सारा कुछ हुंदा है। खैर, इन्हां ने ये अपनी चिट्ठी राहीं अपना दिल खोलिया है, अपना हाल जिहड़ा वो फरोल के सारिਆਂ ਦੇ सामने पेश किया। मैं ये महसूस करदी हाँ कि घट्टो घट्ट ये अपने अंदरों ज़रूर हल्के महसूस कर रहे होणगे। एक बारी फिर इन्हां दा बहुत बहुत शुक्रिया। तो जे किसी नूं लगदा कि तुहाडी कहानी भी थोड़ी बहुत सिमिलर है जां इहो जी सिचुएशन दे विचों निकले हो, तुसीं अपनी कोई गलबात अपने दिल की गल साझी करना चाहुंदे हो, ज़रूर तुसीं अपने वल्लों भी चिट्ठी लिख सकते हो। तो हुण अगली चिट्ठी मैं तुहाडे नाल साझी करन लगी हाँ। यह चिट्ठी तुहानूं याद है कि पिछले हफ्ते चिट्ठी सी एक स्टूडेंट वालों लिखी गई सी। उस स्टूडेंट ने अपनी मम्मी लिए चिट्ठी लिखी सी, वो लड़का सी कोई, पर ये जिहड़ी चिट्ठी आई है वो भी एक स्टूडेंट वालों है। उहदा असली नाम मैं मैंशन नहीं कर रही। ये चिट्ठी उन्हें अपने किसी रिश्तेदार नूं नहीं लिखी, किसी मम्मी डैडी जां होर किसी दोस्त सहेली नूं चिट्ठी नहीं लिखी। मैं इस गल तो हैरान हाँ कि चिट्ठी इन्होंने मैनू लिखी है। तो मैं थोड़े रूबरू कर रही हाँ इन्हों की चिट्ठी एज इट इज़ जिस तरह इन्होंने लिखी है। इन्हों का एक काल्पनिक नाम मैं दिता, इन्हों का असली नाम बदल के इन्हों का नाम हरनीत नीतू मैं कह के जिक्र कराँगी। मेरे लिए चिट्ठी लिखी इन्होंने। हाय प्यारी नवजोत मैडम जी, सॉरी मेरी पंजाबी बहुत ही वधिया नहीं है, हमेशा अंग्रेज़ी च ही पढ़ी हाँ, इसलिए मिक्सड ही लैंगुएज विच चिट्ठी लिख रही हाँ। सब तो पहला मैं तुहानूं कॉन्ग्रैट्स ते थैंक्स कहना चाहुंदी हाँ कि तुसीं वो गल्लां करन लई प्लैटफॉर्म दिता है जिहड़ियां पता नहीं लगदा किहदे नाल करां, जे करां भी पता नहीं कोई समझूगा जां नहीं, पर अज तुहाडे नाल दिल हल्का कर रही हाँ। मैं 19 साल दी हाँ, कैनेडा विच स्टूडेंट वीज़ा ते आई हुई हाँ। इस लैटर राही मैं मेरे वर्गियां होर सैकड़े नहीं शायद हज़ारां कुड़ियां दा दुख रोना चाहुंदी हाँ। गौर नाल सुनियो इस कुड़ी दी चिट्ठी। लिखण बैठ गई हाँ पर हिम्मत नहीं बन रही, बस सिर्फ रोना चाहुंदी हाँ। कहंदे मैं पढ़ लिख के कुछ बन के अपनी पछाण आप बनाउणा चाहुंदी सां। IAS जां IPS बनने का सुपना सी मेरा। पढ़ाई विच बहुत चंगी सी, 10+2 पास करन तो भी पहला ही मेरे अंदर कैनेडा विच पढ़ाई करन दा बीज बीजना शुरू कर दिता गया। तू वड्डी है पढ़ाई करन दा, तू वड्डी है पढ़ाई करन दा शौक है, कैनेडा सैटल हो गई तां तेरे छोटे भैन भरावां दी जिंदगी भी बन जाऊ, असी भी कैनेडा वाले हो जावांगे, तेरे सिर ते असी भी कैनेडा देख लवांगे, तू तो इन्नी हुशियार है, पहली बार च ही IELTS पास कर लेना, वगैरह वगैरह गल्लां मेरे दिमाग विच इन्नी बुरी तरह भर दित्तियां गईयां कि मैनू लगन लग पिया जिवें ये सब करना मेरा फर्ज है, जे ना कीता मैं एक चंगी धी नहीं बन सकना। नीतू हुणां ने अगों लिखिया, कहंदे हुण जद मैं कैनेडा आ गई हाँ बहुत कुछ अणचाया किया पर चंगी धी नहीं बन सकी, लगदा हुण बनिया भी नहीं जाना। तुहानूं बहुत कुछ लिखना चाहुंदी हाँ पर वार वार मेरे फोन की रिंग वज रही है,
ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਹੋਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਜ਼ਨ ਨੇ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਡੋਰ ਨੌਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਹੈ ਆ ਕੇ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਸੰਡੇ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਇੰਨੀ ਅਰਲੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ? ਤੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫੋਨ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੌਰੀ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ। ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੈਟਰ ਅਗਲੇ ਵੀਕ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਥੈਂਕਸ, ਬਾਏ। ਹਰਨੀਤ ਨੀਤੂ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੈਟਰ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ। ਨੀਤੂ, ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਖੁਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਿਓ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਚਿੱਠੀ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੰਬੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਪੇਜ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ, 2.5 ਪੇਜ ਦੀ, 3 ਪੇਜ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਸਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਾਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਆਪਾਂ ਜੱਜਮੈਂਟਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਈਏ। ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਾਮ ਰਣਜੀਤ। ਲਿਖ ਤੁਮ ਰਣਜੀਤ। ਅੱਗੇ ਪਿਆਰੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਿੱਘੀ ਗਲਵਕੜੀ। ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਵੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ, ਕਦੀ ਗੁੱਸੇ ਗਿਲੇ ਕਰਕੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ, 25 ਸਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਚੇਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਭੁੱਲੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਕਨੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇ ਆਰਿਫ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ 25ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ। ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ, ਖੂਬ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਆਰਿਫ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ।
ਅੱਜ ਉਹੀ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸਾਂ। ਨਿਕਲੀ ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਆਰਿਫ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੁਪਨੇ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਆਸ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਸ ਟੁੱਟਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਗੋਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਹੋਣਾ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਬਰ ਦਾ ਬੰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਥੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਰਿਫ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। ਅੱਖਾਂ ਡੁੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਸ ਹੱਸ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਔਰਤ ਹੋਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇਖਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਸ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਆਰਿਫ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ ਨਾ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਿਫ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਡਰਦੀ ਡਰਦੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਘੁਲਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਆਖਰ ਜਦ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਰੀ ਚਪੇੜ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਜੂਦ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜੰਮਦੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਦੂਜੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕਲੰਕ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਮੜੀ। ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਡੁੱਬ ਮਰ। ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਜੱਟਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰੋਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਏ। ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਮੱਤ ਮਿਲੂ, ਨਾ ਰੋਲ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਮਾਣ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਨਫ਼ਰਤ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਪਾੜਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਰਿਫ ਨੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਜ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਕਾਹਦਾ? ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਾਏ ਲਾੜ ਯਾਦ ਨਾ ਆਏ ਹੋਣ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਸਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੰਮੀ, ਹਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇੰਨਾ ਰੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੋੜਾ ਮੋੜਾ, ਕਿੱਥੇ ਮਰ ਗਈ ਏ? ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਮੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੁੱਤਾਂ ਗੁੰਦਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਖਵਾ ਕੇ ਤੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਹਰ ਨਵੇਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦ ਆਰਿਫ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਘਰ 'ਚ ਬੰਬ ਵਾਂਗ ਡਿੱਗੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਡੈਡੀ ਦਰਦ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ, ਕਦੀ ਬੇਬਸੀ ਵਿੱਚ ਤੜਫ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਰਿਫ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਉਹ ਸੀਨ ਜਦ ਡੈਡੀ
ਤੁਸੀਂ ਆਰਿਫ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੰਮੀ ਆਪਣੀ ਚੁੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਿਫ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆਰਿਫ ਦੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਧੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਸਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਜੇ ਮੈਂ ਆਰਿਫ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ ਯਾਨੀ ਜੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ, ਖਰਾਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੌਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਮਤ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਨਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੰਬੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੈਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਆਰਿਫ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਬਸ ਇੱਕ ਗੰਢ ਮੇਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਸੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹਲਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਰਹੀਆਂ। ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ, ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਉਹ ਜਵਾਬ। ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 25 ਸਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ, ਘੜੀ ਦਾ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ, ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜਣ ਜਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ, ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ, ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਜਾਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜਣ ਜਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਚਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ? ਮਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡੁੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਡੋਲੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਮਾਂ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਰਸੇ ਪਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਮਾਂ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝੇਗੀ। ਪਰ ਮਾਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਂ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਰਸੀ ਪਈ ਹਾਂ ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਂ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਬਣੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਧੀ ਨੇ ਕਦੀ ਹੁਣ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਦ ਅਕਹਿ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਂ, ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਲੈਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਜ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਵੇਰੇ ਆਰਿਫ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਮਾਂ ਤੇ ਡੈਡੀ, ਮੇਰੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਨਵਜੋਤ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ। ਅਮਨ ਤੇ ਬਲਜੀਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਰਣਜੀਤ। ਰਣਜੀਤ ਨੇ
ਇੰਨਾ ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਕ ਖਤ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਤ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋਈ ਦਾ ਗਲਾ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਰਣਜੀਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰਣਜੀਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚੀ, ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚਿਆ। ਆਪਾਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰੀਏ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿੰਨੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਰਣਜੀਤ ਦੀ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਛੱਡਦੇ ਹਾਂ। ਰਣਜੀਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੋਸਤੋ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਣਲਿਖੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ। ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਬਰੀਫ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਓਪਨ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹਲਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੋਰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਕੌਣ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੀਤੂ ਸੀ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਐਕਸ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਣਲਿਖੀਆਂ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਸੋ ਈਮੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ navjotdillonwal@gmail.com, ਜਾਂ ਫਿਰ WhatsApp 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਚਿੱਠੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। WhatsApp ਦਾ ਨੰਬਰ 177871299000, 177871299000। ਅਖੀਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੱਜਮੈਂਟਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਲੱਭਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖੀਏ। ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਣਲਿਖੀਆਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।